حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. حديثنا اليوم مع حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اليقين بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، تصغير غلام، أنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، رواه كثير من أئمة الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع المواعظ الجمة والوصايا الجامعة والحكم البالغة في الكلام القليل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تربية الصغار
وتعليمهم أمور دينهم من العقيدة الصحيحة وحسن التوكل على الله. في هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب له، كان يحبه كثيرا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام أو يا بني. والغلام هو الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم. يعني انظروا كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصبي، هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم بعد، ولكن يخاطبه كأكبر العقلاء، يخاطبه. هكذا ينبغي أن يربى الأطفال، أن يربى الصغار، يربى على مكارم الأخلاق وعلى مكارم الأمور. فقال: يا بني، هذا لبيان مدى حبه وحرصه على نصحه، على أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، أي أعلمك كلمات لو عملت بهن وتمسكت بهن ينفعك الله بهن. فقلت بلى، أي أعلمك أمورا وأشياء ينفعك الله بها. فقلت بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، أي اتق الله في أوامره ونواهيه. احفظ الله، احفظ أوامره بأن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه، بحيث يجدك الله سبحانه وتعالى قائما على الطاعات والقربات، ولا يجدك قائما على المعاصي والآثام. يحفظك الله، أي إذا اتقيته وحفظته كان جزاؤك أن يصونك عن الشرور والموبقات، ويحفظك في نفسك وأهلك ومالك ودينك ودنياك. احفظ الله تجده أمامك، أي كان الله لك مؤيدا ومعينا ونصيرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعنى: اجعل الله يعرفك بالطاعة والعمل فيما أولاك من نعمته، فإنه سبحانه يجازيك عند الشدة والحاجة إليه في الدنيا والآخرة. وإذا سألت فاسأل الله، أي إذا أردت أن تطلب شيئا فلا تطلب إلا من الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا أردت العون فلا تطلب العون إلا من الله، ولا تستعن إلا بالله. وقد جف القلم بما هو كائن، أي كتبت مقادير الخلائق جميعا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب مقادير الأمور 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. إذا كتبت مقادير الخلائق جميعا ورفعت القلم، فلا زيادة ولا نقصان. وقد جف الصحف بما كتبته الأقلام فيها من مقادير الخلائق، فلا تبديل ولا تغيير، فكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، أي إنه لن يكون إلا ما قدر الله لك، فلن تحصل منفعة لك إلا وقد كتبه الله لك، ولو اجتمع على منفعتك أهل الأرض جميعا، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه، أي لن يبلغوا ضرك إلا بما قدر الله عليك، ولو اجتمع على ضرك أهل الأرض جميعا. إذا استيقن المؤمن هذا الأمر أن لا نفع ولا ضر إلا بالله سبحانه وتعالى، هنا سيقوي توكله على الله سبحانه وتعالى، لا يخشى ولا يخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو أحدا غير الله سبحانه وتعالى. واعمل لله بالشكر واليقين، أي اعمل بالطاعات
وشكر الله على كل أمر وكن على يقين وثقة به سبحانه واعلم أن في الصبر على ما تكرهه خيرا كثيرا وأن الصبر على الشدائد التي يكرهها الإنسان فيه خير كثير للعبد وهو أفضل له من الجزع وأن النصر مع الصبر فالصبر مفتاح كل خير مع إخلاص النية لله وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن رحمة الله بعباده قريبة فيجعل مع الضيق والشدة فرجا فلا ييأس العبد مهما أصابه وهذا كله من التربية النبوية للأمة أن تتعامل بصدق مع الله وأن تراقبه في كل أعمالها ولا تخاف غيره سبحانه فمنه النفع والضر وأن تربى أطفالها على هذه المفاهيم الطيبة فينشأوا ويشبوا عليها وفي هذا الحديث الحث على حفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه من حفظ أوامر الله ونواهيه حفظه الله في كل أموره أسأل الله أن يحفظني وإياكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah, louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, notre sermon sera autour d'un hadith grandiose parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'en remettre totalement en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est rapporté d'après Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de tous les deux. Il dit, j'étais en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Abdullah ibn Abbas, il montait en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers moi et me dit, ô jeune homme, ne veux-tu pas que je t'apprenne quelques mots, quelques paroles qui te seront utiles, si Dieu le veut. Je lui dis, merci au messager de Dieu. Il me dit, sois attentive envers Allah, il te protégera. Sois attentive envers Allah, il te protégera. Sois attentive envers Allah, tu le trouveras à tes côtés ou tu le trouveras en face de toi. Il dit, présente-toi à Allah, c'est-à-dire faites en sorte que Allah te connaisse dans l'aisance. Il te reconnaîtra, ou on peut dire, rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, il se rappellera de toi dans la difficulté. Lorsque tu demandes, ne demande qu'à Allah. Lorsque tu sollicites l'aide, ne la sollicite que d'Allah. Sache que les plumes sont rangées, c'est-à-dire les plumes qui ont écrit les destins sont rangées. Et les feuilles, l'encre des feuilles sont séchées.
de tout ce qui va être jusqu'à la fin des temps. Il dit, sache que si toute la création s'unissait pour te faire profiter d'un bien, ils ne pourront te faire profiter que d'un bien qui t'a été destiné par Allah. Et si toute la création aussi veut te nuire, ils ne pourront pas te nuire que d'un mal qui t'a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, sache que le fait d'endurer et patienter ce qui est désagréable, il y a beaucoup de bien pour toi dans ça. Dans l'endurance, le fait d'endurer ce qui était difficile, ce qui est désagréable, il y a beaucoup de bien. Et sache aussi que la victoire est avec la patience. Et que le soulagement est avec l'angoisse. L'angoisse est suivie de soulagement. Et que aussi la difficulté est suivie de la facilité. Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi et par beaucoup d'autres savants. Et certains savants, il dit, j'ai médité ces hadiths, il dit, j'ai failli m'évanouir, tellement ces hadiths contiennent d'enseignements très importants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui a donné l'éloquence et le fait de savoir s'exprimer d'une manière claire et profonde. Avec peu de mots, il exprimait énormément d'enseignements et des enseignements profonds, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de clarté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de sa tradition, il fait partie de sa voie, le fait d'éduquer les enfants à bien comprendre la religion, les choses de la religion, que ce soit au niveau de la croyance, ou bien aussi que ce soit au niveau du fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ces hadiths, le prophète s'adresse à son cousin Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait énormément. C'était un enfant intelligent, un enfant sage, bien éduqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait dua pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce dua pour lui, il dit, oh Allah, instruis-le bien dans la religion. Donne-lui une profonde compréhension de la religion et l'interprétation du Coran. Et effectivement, Ibn Abbas, il va devenir ce qu'on appelle, on les surnommait le rabbin de la communauté, c'est-à-dire le grand savant de la communauté, car il était, malgré son jeune âge, il était le meilleur qui comprenait le Coran parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la grâce de Dieu et aussi par la grâce de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa faveur, et aussi grâce à son sérieux. Puisque Ibn Abbas radiallahu anhu, il nous dit, quand il était jeune, un jour, il dit à l'un de ses camarades, il dit, viens, nous allons apprendre avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était après le décès du prophète, car ils sont nombreux aujourd'hui. Et ce jeune homme, il le regarde et dit, tu penses qu'il viendra un jour où les gens auront besoin de ton savoir à toi? Il dit, quand il m'a dit ça, je l'ai laissé. J'ai continué à aller interroger les compagnons, à apprendre avec eux. Il dit, jusque le jour où il a vu que j'étais entouré de gens qui me posaient des questions, que j'ai répondu à leurs questions, que j'enseignais aux gens. En ce moment, il dit, ce jeune homme était beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent que moi. Donc, je m'adresse ici aux jeunes gens. C'est la jeunesse, le moment où vous êtes en mesure d'apprendre. Si vous n'apprenez pas dans votre jeunesse, si vous n'êtes pas sérieux pendant la jeunesse, vous allez regretter beaucoup plus tard. Parce que quand vous allez grandir, vous allez avoir beaucoup de préoccupations, vous allez avoir beaucoup de soucis, vous allez être encore moins apte à apprendre. Donc saisissez l'occasion dans votre jeune âge, soyez sérieux, apprenez, car c'est le meilleur moment où on peut apprendre quand on est jeune. Donc Abdullah ibn Abbas dit, un jour, j'étais en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète me dit, oh jeune homme, ne veux-tu pas que je t'apprenne quelque chose, quelques paroles qui te seront utiles? Je lui dis bien sûr que oui, au messager de Dieu. Donc il dit, sois attentif envers Allah, il te protégera. C'est-à-dire, sois attentif aux ordres d'Allah et à ses interdictions.
ne te laisse pas distraire par les amusements, par les jouets, ne te laisse pas distraire par les faux brillants de la vie d'ici-bas. Mais lorsque tu apprends que Allah t'a ordonné de faire telle et telle chose, applique-les soigneusement. Lorsque tu sais que Allah t'a interdit telle chose, éloigne-toi-en. Donc c'est ça qui veut dire sois attentive envers Allah. Dis sois attentive envers Allah, il te protégera. Sois attentive envers Allah, tu le trouveras en face de toi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il t'entourera par ses soins, par sa protection et par sa providence. Si tu es attentif envers Allah, toutefois que tu auras besoin de lui, il sera là pour toi. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera de tout mal, parce qu'en récompense, le fait que tu as préservé ses ordres et ses interdits. Allah te préservera en toi-même, il te préservera en ta famille, il te préservera en tes biens, il te préservera dans ces bas mondes, et aussi te préservera dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Donc il dit, présente-toi à Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. C'est-à-dire, rappelle-toi, quand tu es dans une situation, dans une condition, et tout va bien, ne te laisse pas aller avec tes envies, avec tes passions, ne transgresse pas les limites d'Allah. Donc, rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, il se rappellera de toi dans la difficulté. Donc, lorsque tu veux demander, tu as besoin de quelque chose, ne la demande qu'à Allah. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître absolu de l'univers. Tout est entre ses mains, c'est lui qui détient toutes choses. Et ses trésors sont inépuisables. Donc quand tu veux demander quelque chose, ne la demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as besoin de demander des secours, des soutiens, ne le demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que la plume qui a écrit le destin est rangée et l'encre des faits ont séché. Il dit, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le destin de toutes choses 50 000 ans avant de créer le ciel et la terre. 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre, Allah il a créé tout ce qui va se passer. Et rien ne se passe en dehors de ce qui a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne se passe contrairement à ce qui a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rien ne va être rajouté et rien ne va être enlevé de ce qui a été écrit. Ensuite, il dit, sache que si toute la création s'unissait pour te faire profiter d'un bien, imaginez l'humanité tout entière, toute la terre, toutes les créatures, les anges, les djinns, si toute la création, ils ont envie de te faire profiter d'un bien, ils seront incapables de te faire profiter que d'un bien qui t'a été destiné par Allah. Et aussi, si toute la création s'unissait pour te nuire, ne pourront pas te nuire que d'un mal qui t'a été destiné. Donc, à partir du moment où le musulman, le croyant qui est conscient de cela, que rien ne peut m'arriver à part ce qu'Allah m'a destiné, dans ce cas, tu vas vivre sereinement. Tu vas vivre dans la quiétude. Tu vas vivre étant confiant. Étant confiant. C'est-à-dire, que l'humanité tout entière s'unisse pour me faire du mal, ils ne pourront pas. Si jamais il m'arrive un mal, parce que ce mal m'a été destiné par Dieu. Et aussi, si j'arrive à obtenir, à profiter d'un bien, c'est un bien qui m'a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça donne aux croyants la certitude, la certitude. Et aussi ça permet aux croyants de s'en remettre entièrement et totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis entre les mains de Dieu et rien ne peut m'arriver hormis ce qu'Allah a écrit pour moi. C'est ça le slogan du croyant. Dit rien ne peut nous arriver à part ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi il dit à Ibn Abbas de s'en remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Ensuite il dit œuvre par gratitude et par certitude vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire, il faut que le fait que tu sois conscient que Allah ne cesse de te combler de ses faveurs et ses bienfaits à chaque instant,
que tu sois animé d'un sentiment de gratitude, de reconnaissance envers Allah, qui t'anime, qui te pousse à œuvrer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi en avoir la certitude en lui. Et sache que le fait d'endurer, de patienter dans des choses qui te déplaisent, le fait d'endurer et patienter dans des choses, dans des situations désagréables, il y a un grand bien pour toi. Dans la vie c'est une épreuve. Donc, tout un chacun d'entre nous, ça peut arriver qu'il y a des moments que tu vas vivre des situations, des conditions désagréables, des conditions difficiles. Donc, le musulman qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, cette situation difficile que tu vis, ça n'est pas t'arriver à l'insu d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt c'est voulu par Allah, c'est Allah qui t'a destiné. Donc, tu ne vas pas t'indigner, tu ne vas pas t'irriter, tu ne vas pas t'opposer à la volonté de Dieu, mais tu vas patienter de la plus belle manière, de la plus belle façon, dans la difficulté. Il dit, car la patience, oui, dans la difficulté, il y a un grand bien pour toi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cache pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls les endurants qui seront pleinement rétribués de leur rétribution sans compter. Donc il faut patience. Mais la patience, ça ne veut pas dire la passivité. Si tu vis une condition, une situation difficile, ça ne veut pas dire il faut croiser les bras, il faut dire bon, j'attends que Allah m'ouvre, qu'Allah me donne une issue. Non, tu dois entreprendre des mesures, des moyens pour trouver une solution, mais dans la patience. Et sache que le triomphe est avec la patience. C'est-à-dire, sache que la victoire vient avec la patience. Donc, la patience, c'est la clé de toutes les bonnes choses, avec une intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, sache que le soulagement, sache que l'angoisse et la difficulté, l'angoisse est suivie par le soulagement. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il est bienveillant envers ses serviteurs. Jamais Allah va t'abandonner dans ton angoisse, dans ta difficulté, sans qu'il aménage pour toi une issue favorable. Donc, le soulagement vient après l'angoisse. Et aussi la difficulté est suivie par la facilité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers ses serviteurs. Toujours, quand on a une difficulté, Allah aménage pour nous une issue favorable de cette difficulté. Donc, on ne sombrera pas dans le désespoir, on ne sombrera pas dans la dépression. La dépression et l'angoisse et les maladies des temps modernes, en fait, ces maladies, ils sont les résultats du désespoir. Une personne qui vit une situation difficile, qui désespère qu'il n'y a pas de solution pour lui, donc il va sombrer dans la dépression. Mais par contre, quand on est animé par l'espoir, quand on est animé par la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, certes, on sait que cette difficulté, c'est passagère, ça va passer. Donc, on ne sombrera pas dans l'angoisse, dans la tristesse, dans l'anxiété, dans la dépression, non. Les musulmans, normalement, le musulman qui a bien compris sa religion, qui a un lien fort avec Allah, ne connaîtra pas ce genre de maladie. Parce qu'il a confiance en Allah. Il sait que ce qu'Allah décide pour lui est bien meilleur que son propre choix pour lui. Donc, voyez ces enseignements qui sont dignes de quelqu'un de mature, de quelqu'un de mûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prodigue ces enseignements à un jeune homme, un jeune enfant, en fait, pour qu'il puisse grandir avec une croyance saine, avec une foi profonde, avec une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, qui va faire que cet individu qui va grandir, il va être quelqu'un de fort dans sa foi, quelqu'un de fort dans la vie, quelqu'un de fort face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Ainsi, normalement, on devrait élever et éduquer les enfants dans cette foi. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné de leur mission, de leur responsabilité vis-à-vis des enfants. Beaucoup de parents ont délaissé leurs enfants à la rue, à l'école. On ne les enseigne plus, on ne les accompagne plus, on ne les oriente plus. Les enfants, ils sont abandonnés comme des orphelins, comme si les parents n'existaient pas.
Non. Il faut savoir que les enfants, ce sont des amana, un dépôt, qui nous est confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma min abdin yastar'illahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harama Allah alayhi al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout serviteur à qui Allah lui a confié une responsabilité, à qui Allah lui a confié une responsabilité envers d'autres personnes, et qu'il meurt le jour où il mourra, tout en étant très cher, c'est-à-dire il n'a pas honoré, il ne s'est pas acquitté totalement de la responsabilité qu'il a envers ceux qui sont sous sa responsabilité, et dit Allah lui interdira le paradis. Donc, prenons garde. Nos enfants, c'est une amana, c'est un dépôt que Allah nous confie. Nous avons une responsabilité de les instruire. Mais comme les Arabes disent, celui qui n'a pas quelque chose ne pourra pas lui donner. Il faut que toi d'abord, que tu t'instruis, que tu apprennes, que tu saches pour que tu puisses transmettre. Si tu préfères passer ton temps devant la télé, si tu passer ton temps dans la rue, à discuter, à perdre ton temps inutilement, quand est-ce que tu vas apprendre? Quand est-ce que tu vas transmettre ce que tu as appris à tes enfants? Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. ألا وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وختم التسليم فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Je rappelle aux frères et aux sœurs que le quartier en face, évitez quand vous venez pour le Juma d'aller vous garer là-bas. On a le parking. Et avant, on avait le parking qu'on louait le vendredi, maintenant on ne peut plus. Mais essayez, si vous n'avez pas de place, de vous garer un peu plus loin. Parce que c'est gênant. Les habitants du quartier, ils se plaignent toujours, notamment le vendredi, des gens qui vont se garer, souvent même sur les trottoirs. Vraiment, les frères, cette attitude, ce comportement est indigne d'un musulman. Donc aussi, comme vous savez, aujourd'hui, actuellement, la pandémie ou l'épidémie des coronavirus, les contaminations et les taux de contamination sont élevés, donc respecter les mesures barrières en portant le masque correctement et aussi en venant à la mosquée avec vos habits personnels. Qu'Allah nous préserve tous, Inch'Allah. Barakallahu fikum.